안녕하세요. 꾸야 한양세입니다. 오늘은 10과 53번부터 60번까지 익혀보도록 하겠습니다. 화이팅 한번 할까요? 화이팅! 10과는 장소 물어보기입니다. 우체국 어디 있어요? 뭐뭐가 어디 땡땡땡이 어디 있어요? Could you please tell me where the post office is? Could you please tell me where the post office is? 근처에 우체국 어디 있나요? 근처에 몰이 어디 있나요? 이렇게 물어볼 때가 있습니다. 같이 한번 마스터해 보도록 하겠습니다. 장소 물어보기입니다. 장소 물어보기. 하나씩 8동 건물은 9동 건물 옆에 있습니다. 옆에 어떻게 하는지 옆에라는 말 낙바록 순웃 또 8동 건물 가면 어떻게 가야 되는지 이런 표현들 한번 익혀보도록 하겠습니다. 하나씩 53번부터 60번까지 중요한 표현이 너무 많은데요. 옆에라는 53번에 있는 표현이랑 58번에 보면 빨간색 표현 우체국 여기서 뭡니까? 멀다라는 표현 라요바 디니 또 어디 있습니까? 아사만 블라블라블라 이런 표현들 반드시 익혀보도록 하겠습니다. 자, 하나씩 53번부터 읽어볼까요? 자, 8동 건물은 9동 건물 옆에 있습니다. 8동 건물은 9동 건물 옆에 있습니다. 들어보겠습니다. 선생님 말씀을. Ang building number 8 nagbarog sunod sa building number 9. ang building number 8 nakbarok sunod sa building number 9. number 9, 8을 number 웃죠. number 9 이렇게 해도 되는데 그냥 영어식으로 number 9, number 8 쓴다고 하니까 그대로 익혀보도록 하겠습니다. 한 번 더 들어볼게요. 8동 건물은 9동 건물 옆에 있습니다. Ang building number 8 nagbarog sunod sa building number 9. ang building number 8 nakbarok sunod sa building number 9. 다시 번 해보겠습니다. 시작. ang building number 8 nakbarok sunod sa building number 9. ang building number 8 nakbarok sunod sa building number 9. ang building number 8 nakbarok sunod sa building number 9. ang building number 8 nakbarok sunod sa building number 9. 웃죠 해서 해볼게요. 8은 웃죠. 9는 노이베. ang building number 웃죠. nakbarok sunod sa building number 노이베. 이렇게 됐습니다. 자, 8동 ang building building number 8 number 웃죠는요. 낙바록은 서 있다, 이런 stand 영어로는 그런 표현입니다. 낙바록 있습니다. 스누스는 다음 next라는 뜻이죠. 스누 뭐뭐에 building number 9. ang building number 8 낙바록 스누 building number 9. 낙바록 스누 바로 옆에 있습니다. 바로 옆에 낙바록 스누 옆에 있습니다. stand next. building number 8 stand next to the building number 9. Okay. ang building number 8 낙바록 sunod sa building number 9. 잘했습니다. 54번 보겠습니다. 54번. 8동 건물 가려면 어떻게 합니까? 어디 가려면 어떻게 가나요? 이렇게 많이 쓰죠. 영어로는 which way leads to building number 8? which way leads to building number 8? 8동 건물 가려면 어떻게 가야 됩니까? 들어보겠습니다. 8동 건물 가려면 어떻게 가야 되죠? Asa ang dalan paingon sa building number 8? asa ang dalan paingon sa building number 8? asa ang dalan paingon sa building number 8? 다섯 번 해보겠습니다. 시작. asa ang dalan paingon sa building number 8? 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 다시 한번 들어보겠습니다. Asa ang dalan paingon sa building number 8? asa ang dalan paingon sa building number 8? asaang 어디인가요? where is죠. where is 앙은 더 어딘가요? 달란은 길, 여정 이런 게 어떤 길인가요? 아사ang 달란 어떤 길인가요? 빠잉온 아사가 빠잉온 할 때 우리 배웠습니다. 빠잉온 toward 뭐뭐로 향하여니까 아사ang 달란 빠잉온 어디를 향하는 길인가요? 싸 빌딩 넘버 8 싸 어디 싸 뒤에는 어디 싸 SM몰 아얄라몰 아사ang 달란 빠잉온 싸 SM몰 가는 길이 어딘가요? 어떻게 가면 됩니까?
which way I should go to building number 8 이렇게 아쌍 달란 빠잉온 자 요까지가 한 단어처럼 외우겠습니다. 시작 아쌍 달란 빠잉온 시작 아쌍 달란 빠잉온 시작 아쌍 달란 빠잉온 아쌍 달란 무슨 길입니까? 빠잉온 향해서 어떤 길로 향합니까? 아쌍 달란 빠잉온 어디로? 싸 블라블라블라 이렇게 어디로 향하려면 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 표현 익혀두시기 바랍니다. 그 다음에 55번입니다. 저 건물이 바로 8동 건물입니다. That's building number 8. That is building number 8. 저 건물이 바로 8동 건물입니다. 어떻게 표현하는지 들어보겠습니다. 저 건물이 8동 건물입니다. Kana ang building number 8. 까나 ang building number 8. 다섯 번 해보겠습니다. 시작. 까나 ang building number 8. 까나 ang building number 8. 까나 ang building number 웃죠. 까나 ang building number 8. 까나 ang building number 웃죠. 자, 까나. 까나는 그것, 거기, that 이십니다. that 영어로는 this는요. 이것, 끼니. 끼니 까나 까떠. 우리 저번 시간에도 한번 익혔습니다. 따라해 볼까요? 끼니 까나 까떠. 시작. 끼니 까나 까떠. 시작. 끼니 까나 까떠. 한 번 더요. 끼니 까나 까떠. 이것 그것 저것 시작. 끼니 까나 까떠. 자, 까나 그것은 앙 빌딩 넘버 A. 그것이 여기는 항상 비사에는 비동사가 없으니까 까나의 that is입니다. That is 앙 빌딩 넘버 A. 그것은 막탄 공항인데요. 이렇게 하려면 까나앙 막단 에어포트 에어포트사 막단 이렇게 해도 되고요. 저 까나앙 블라블라블라 예 이렇게 하시면 되겠습니다. 56번 말씀 좀 묻겠습니다. 우체국 어디 있어요? 이런 말 너무 많이 쓰죠. 꼭 우체국이 아니라 여기는 이제 이 표현만 익혀두시면 단어들을 교체하면서 언제든지 다양하게 우리가 장소를 묻고 또 이렇게 듣고 할 수 있겠습니다. Excuse me는 영어를 그대로 쓴다고 하니까 Excuse me, but 이까지 슬쩍 옵니다. 영어로 치면 Excuse me, but could you please tell me where the post office is? Could you tell me where the post office is? 우체국 어딘지 말씀 좀 해주시겠습니까? 이런 말 많이 쓰죠? 자, 한번 들어보겠습니다. 말씀 좀 물을게요. 우체국 어디 있습니까? Excuse me, apan mahimo ba nimo nga palihog isulti kanako asa ang post office? Excuse me, apan mahimo ba nimo nga palihog isulti kanako asa ang post office? 좀 긴 것 같지만 그렇게 길지 않은 게 한번 보세요. Excuse me, 실례합니다. 아빤 여기까지 오세요. 아빠는 빼로 but이기 때문에 excuse me 아빤 마이모바 could you 마이모바 니모까지 그쪽 오세요. 마이모바 니모가 당신의니까 당신에게 마이모바 니모 could you 입니다. 마이모바 하실 수 있겠죠. nga 뭐를 빨리 혹 있을 때 please tell me죠. 마이모바 니모 이까지가 could you라고 생각하시고 nga 발리혹이 있을 때 말씀 좀 해주시겠습니까? 까놨고 저에게 이까지 다 왔으니까 그다음 아싸 뒤에는 뭐가 어디 있는지 아싸앙 포스트 오피스 이거는 뭐 그냥 단어들이라고 생각하시면 어렵지 않습니다. 자, excuse me 아빤 마히모바니모 nga 발리혹 있을 때 까놨고 아싸앙 포스트 오피스 시작 excuse me 아빤 마히모바니모 nga 발리혹 있을 때 까놨고 아싸앙 포스트 오피스 한 두 번 끊는다고 생각하시고 하시면 되겠습니다. 다시 시작 excuse me 아빤 마히모바니모 nga 발리혹 있을 때 까놨고 아싸앙 포스트 오피스 시작 excuse me 아빤 마히모바니모 nga 발리혹 있을 때 까놨고 아싸앙 포스트 오피스 시작 excuse me 아빤 마히모바니모 nga 발리혹 있을 때 까놨고 아싸앙 포스트 오피스 시작 excuse me 아빤 마히모바니모 nga 발리혹 있을 때 까놨고 아싸앙 포스트 오피스 잘했습니다. 그렇게 하시는 겁니다. 말씀 좀 묻겠습니다. 우체국 어디 있어요? excuse me 아빤 마히모바니모 nga 발리혹 있을 때 까놨고 아싸앙 포스트 오피스 잘하셨습니다. 앞으로 가시면 우체국입니다. Excuse me, apan mahimo naara sa dalan ang post office. 나라 사달란 앙 포스트 오피스 시작 나라 사달란 ang post office 시작 나라 사달란 ang post office 시작 나라 사달란 ang post office 한 번 더요 시작 나라 사달란 ang post office 나아라 운냐 라 배웠죠 only 그러니까 라는 only 자주 라 이게 그냥 참
너무 그 어떤 필리핀 사람들이 너무 자주 쓰고 많이 쓰는 어떤 그 호흡하는 느낌으로 쓰는 겁니다. 나라 있어요. 있지 뭐. 이러면 나라싸 어디에 달란 아까 배웠습니다. 길 나라싸 달란 길에 있어요. 나라싸 달란까지 한 단어처럼 읽겠어요. 시작. 나라싸 달란 가는 길에 있어요. 나라싸 달란 나라싸 달란 뭐가요? 앙 포스트 오피스 앙 포스트 오피스가 로빈슨 몰이 길에 저 가다 보면 로빈슨 몰이 있어요. 나라사 달란 로빈슨 몰, 나라사 달란 앙 로빈슨 몰, 로빈슨 몰 가다 보면 있어요. 이렇게 쓰는 겁니다. 앞으로 쭉 가면 제국이에요. 시작. 나라사 달란 앙 포스트 오피스. 잘했어. 제국이 여기서 뭡니까? 제국 여기서 멀어요. 자주 쓰는 표현입니다. Layo ba dinhi ang post office? 라요바디니 앙 포스트 오피스. 우체국 여기서 멀어요. 시작. 라요바디니 앙 포스트 오피스 시작. 라요바디니 앙 포스트 오피스 시작. 라요바디니 앙 포스트 오피스 시작. 라요바디니 앙 포스트 오피스. 자, 라요바디니 요까지 같이 오세요. 여기서 멀어요? 라요바디니 라요가 멀다. 바는 멀지. 라요바 멀지 뭔가요? 디니는 디리 here 뜻이니까 라요바디니 여기서 멀어요? 뭐가요? 앙 포스트 오피스 뒤에 거는 그냥 아무거나 붙여도 되니까 라요바디니 여기서 멀어요? 시작. 라요바디니 앙 포스트 오피스 막탄공이 여기서 멀어요? 한번 해보세요. 59번. 자, 백화점 어디 있습니까? Where the department store? 어떻게 하는지 들어보겠습니다. 백화점 여기서 멀어요? Asa man ang department store? 멀어져가 아니고 백화점 어디 있습니까? I'm sorry. 백화점 어디 있어요? 아사마낭 디파트먼트 스토어. 시작. 아사마낭 디파트먼트 스토어. 시작. 아사마낭 디파트먼트 스토어. 시작. 아사마낭 디파트먼트 스토어. 잘했습니다. 아사만. 참, 여기서요. 아까도 봤지만, 라도 쓰고, 만이라는 표현을 자주 쓸 수 알아야만, 세부한어를 안다라고 할 정도로 참 만의 그 활용도가 뛰어나고, 다양한데, 이걸 참 잘 익혀봐야 됩니다. 근데 이걸 이제 흔히들 뉘앙스라고 하죠. 이 뉘앙스의 문제이기 때문에 참 이 외국인으로서 특히 한국 사람들은 어디에 써야 될지, 어떻게 써야 될지 참 궁금하기도 하고 해서 제가 참 많이 물어봤습니다. 만나는 필리핀어들한테 물어보면, 정말 10명한테 물어보면요. 10명 다 모르겠대. 어떻게, 언제 어떻게 쓰는지 문법적으로 설명할 수가 없대. 그렇지만 그냥 쓴다는 거예요. 그게 참 무서운 거죠. 그렇지만 쓴다. 그러니까 무슨 말이냐면 뉘앙스의 문제라는 거예요. 이런 거예요. 예를 들어서 아사까 하고 아사만까. 아사까 어디 가세요? 아사만까. 여기서 왜 만을 붙였냐? 원래 이제 사전적으로 찾아보면 만은 also 또한 역시 to 이런 뜻으로 되어 있습니다. 그런데 듣는 사람한테 그 청자에게 뭔가 좀 확인시켜주는 느낌 그런 느낌입니다. 그래서 아사까 하면 어디 가니 어디 가세요? 아사만까 하면 도대체 어디 가니 어디를 가니 이런 느낌. 아사까 어디 가니 아사만까 도대체 어디 가니 아사만까 도대체 너 어디 가는 거야. 이런 느낌입니다. 자, 백화점 어디 있습니까? 아사만앙 디파트먼트 스토어. 자, 아사만 어디 있습니까? 앙 블라블라블라 이렇게 하면 되겠죠? 60번. 어디서 버스 타나요? 어디서 버스 타나요? Where is the bus stop? 어디서 버스 타면 좋을까요? Asa man ang hununganan sa bus? 시작. 아사만 ang hununganan sa bus. 시작. 아사만 ang hununganan sa bus. 아사만 ang hununganan sa bus. 아사만 ang hununganan sa bus. 시작. 아사만 ang hununganan sa bus. 그럼 여기서 아사만 도대체 어디 있다는 거지? 진짜 어디 있는 거예요? 이때는 진짜 이런 게 진짜 어디 있어요? 아사만앙 뭐가 어디 있어요? 훈홍아난 자 훈홍아는 정류장, 정거장 뭐가 탈 것들이 멈추는 곳인데 훈홍아난 사버스 요까지를 그냥 버스 정류장 한 단어처럼 훈홍아난 사버스 시작 훈홍아난 사버스 시작 훈홍아난 사버스 시작 훈홍아난 사버스 시작 훈홍아난 사버스 잘했습니다. 훈홍아난 사버스 아사만앙 훈홍아난 사버스 버스 정류장 어디 있어요? 시작. 아사마낭 훈홍아난사 버스 정류장 진짜 어딨죠? 아사마낭 훈홍아난사 버스 만 빼고 해도 아사앙 훈홍아난사 버스 이렇게 해도 되는 거예요. 근데 만을 붙이는다는 것 때문에 이 참 시과가 너무너무 중요합니다. 만의 활용법 우리가 반드시 익히도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 화이팅!